morning to all our proud parents and advisors, and most importantly, to our tired but incredible tough future champions sitting there. Good morning, guys. come on, David. It's 9:30 in the morning on the final day of May. I think the parents are more energetic than they start now. Champions, when I say A, please shout back as hard as you can. A! Wow, that woke me up. Welcome everyone to the grand closing ceremony of the 15th Karate Summer Camp organized by Sports Karate Academy JC. Parents and guests, when we talk about quality and standards, it's just local classes proudly reserved for our official brochure. Sports Karate Academy JC is directly available. Shiva Shurika Advanced Karate to India. Absolutely. Not only that, our academy runs under the master guidance of our chief instructor and examiner Shihani Palli Ishwar Black Belt 5th Dan, SSCAKI, and an official EOJ referee. With such incredible national and international affiliation, our children are learning truly purest form of martial arts. From the best of the best, April 24th to May 31st, these kids have given their bodies as free time to the time under the right banner. And today it's payday. Time to get those who are hard certificates and shiny new bells. But wait, this isn't any regular camp closing. This year is massive because Sports Karate Academy is celebrating a monumental milestone for 50 years of kick-starting discipline health in our community. 15 years, that older than almost of the kids sitting like the front of road today. Talk about a legendary legacy of building leaders. Absolutely. So to honor this grand 15 years milestone, we have a packed morning for you. Maybe want to walk them on timeline? First, we welcome our 3 VIP guests, chief guests to the stage. Then our students are going to show off their skills and explore the live demonstration. Post the demonstration, our 3 guests will share some incredible life-saving wisdom. Then comes the grand finale, showering these kids with their completion certificates. And anniversary this grand needs some our serious star power. We are deeply honored to welcome a powerful panel of 3 very respected persons from our community to guide us today. And the energetic must be building. Let's massive round of applause our second chief guest Pelumati Ramkumar Garu has joined us stage. Welcome sir, Vice President of West Godavari. And to complete our elite guest panel, please welcome here. Welcome our Super Action Heroes for a hit demonstration. Good morning everyone. Welcome to our martial art demonstration, highlighting the focus, power and discipline of our students. Welcome to demonstration. Dynamic movements. Young children, please hands together. Jian చెప్పు Achita Srinivas Garu, ex-president of Bar Council of Jangareddy.
Thank you, Nityade. Our demonstration with the sharp block and kits of Hiyan Nidan. Let's welcome Janu and Hayati. Janu and Isa Jahnagan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Let's give them a big round. Let's give them a big round of applause. Martial arts isn't just about punching and kicking. It's a protective shield for our life, strengthened with knowledge and wisdom. We respectfully invite Penumarti Ramkumar Garu to share his words of wisdom. ఈరోజు కరాటే మాస్టర్ ఈశ్వరరావు గారి ఆహ్వానం మేరకు మన గంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో ఆర్యవైశ్య కళ్యాణ మండపం రోడ్లో 15వ సమ్మర్ కరాటే క్యాంపుని ప్రారంభించడానికి ఆహ్వానించినందుకు మాస్టర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటున్నానండి. మరి స్పోర్ట్స్ అండ్ కరాటే అకాడమీ పెట్టి 15 సంవత్సరాలు అయిందండి. ఈ 15 సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది చిన్నారుల్ని కరాటేలో వివిధ బెట్స్లో ఉత్తీర్ణ తీసుకురావడం కాకుండా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణానికి మంచి పేరు తెచ్చినందుకు ఎల్లప్పుడూ మరి వారికి జంగారెడ్డి ప్రాంత ప్రజలు రుణపడి ఉండాలి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పిల్లల్ని ప్రోత్సహించడం, చదువు ఒకటే కాదండి, ఇలాంటి కరాటే కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ పిల్లలు నేర్పించేటైతే వాళ్ళు ఆత్మాభిమానం పెరుగుతుంది, పిల్లలతో ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్ పెరుగుతుంది, ప్రేమానురాగాలుగా ఉంటారు. ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు వచ్చారు, సపోజ్ ఒక 60-70 మంది ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరు ఏ కులమో తెలియదు, ఏ మతమో తెలియదు, అన్న చెల్లెల్లాగా ఉంటారు, ప్రేమగా ఉంటారు. ఏదైతే ఈ క్యాంపులో జాయిన్ చేశారో వీళ్ళందరూ పరిచయాలు పెరిగితే వీళ్ళు ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కూడా స్నేహాన్ని పంచుకోవడమే కాదు, రేపు పొద్దున్న ఒకరికొకరు కష్టాల్లో ఉన్నా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా పలానా టైంలో మనం కలిసాము, ఒకరికొకరు సహాయ సహకారాలు చేసుకోవడానికి కూడా ఇలాంటి క్యాంపులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అలాగే మాస్టర్ సారథ్యంలో కూడా గతంలో చూసాం, ఎన్ని కప్పులు వచ్చినాయి చూడండి, అద్భుతం అండి. మరి నిజంగా మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం, ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కూడా ఘనంగా సన్మానించే. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు చూసాం, ఇద్దరు చిన్నారులు న్యాహివి కేయాతి, ఎంత సంస్కారం అండి పిల్లలకి. మేము వస్తే కాళ్ళకి దండం పెట్టారు అంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అసలు ఏమని వర్ణించాలో అర్థం కావట్లే. తల్లిదండ్రులు మెచ్చుకోవాలి ముందు, ఎదట వ్యక్తులను గౌరవించడం అనేది మామూలు సంస్కారం కాదు. ఆ అమ్మా నాన్నకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటున్నా. తప్పకుండా అలాంటి ప్రేమించే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా భవిష్యత్తులో ఎదుగుతారు. అది అమ్మా నాన్న చేయవలసింది. అలాగే చిన్నారులు కూడా కరాటే చూసాం,
అద్భుతంగా రాణించారు, బాగా రాణించాలి. మరి దీంట్లో చాలా బెట్లు ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మీరు సాధించాలి. కరాటే అంటే మీ యొక్క ఆత్మరక్షణ కోసం. చాలా మంది చూస్తున్నాం ఈరోజు పట్ట పగట ఆడపిల్లలు వెళ్తుంటే బంగారు గొలుసులు లాగేస్తున్నారు, కొడుతున్నారు. లేకపోతే చాలా మంది చూసాం ఆడపిల్లల్ని సపోజ్ ఇబ్బంది పెట్టి చంపేయలను కొట్టేయలను చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వారు రక్షించుకోలేకపోతున్నారు. లేకపోతే రాత్రి సమయంలో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటిదప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మనం రక్షించుకోవాలంటే మనకంటూ ఒక ఆయుధం ఉండాలి. దాంట్లో మొట్టమొదటిది కరాటే అని చెప్పడానికి ఎటువంటి అతిశక్తి లేదండి. చాలా అద్భుతంగా చేశారు. భవిష్యత్తులో మీరు ఇలాగా ఇంకా బెల్ట్ సాధించాలి, రాణించాలి. అలాగే మా ఈశ్వరరావు గారు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందాలి. ఏ రోజు కూడా నాకు ఈ సహాయం చేయని అనలేదైనా ఉన్న దాంట్లోనే పిల్లలతో ఎంతో కొంత ఇచ్చిన ఫీజులతోనే తన కుటుంబాన్ని గడుపుకుంటూ తన ఇన్స్టిట్యూషన్కి చాలా రెంట్ ఇది అది చెల్లిస్తూ జంగారం ప్రాంతంలో వందలాది మందిని, వేలాది మందిని కరాటీలో నైపుణ్యం తీసుకురావాలి, వాళ్ళందరికీ కూడా అండగా ఉండాలి. ఈ జంగారగూడ ప్రాంతానికి మంచి పేరు తీసుకునే యొక్క సంకల్పానికి ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాను. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా వీరికి అన్ని విధాలా కూడా అండగా ఉంటానని చెప్పి తెలియపరుచుకుంటూ ప్రతిసారి కూడా ఏ వెకేషన్ వచ్చినా మమ్మల్ని కూడా వీటిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ నాకు ఇచ్చినటువంటి గౌరవాన్ని ఎల్లప్పుడూ మీకు రుణపడి ఉంటారని సందర్భాన్ని తెలియపరుచుకుంటూ ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా చిన్నారులందరికీ కూడా నా ఆశీస్సులు తెలియపరుచుకుంటున్నానండి. అలాగే ఈనాటి మరో ముఖ్య అతిథి మా మిత్రులు, మంచి వాక్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆర్తి శ్రీనివాస్ గారికి కూడా మరోసారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. Complete our speeches, we would like to now request Srinivas Rao garu to share some words and address our gathering. My heartfelt greetings to the Sri Ishwar Garu and students. Today we are celebrating 15th anniversary of Sports Karate JC of Jhangarpur. ఈ రోజున అంటే నేను చిన్నతనం నుంచి జంగారెడ్డిలో కరాటే చూశాను, కానీ 15 years ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. అటువంటి సక్సెస్ సాధించినటువంటి ఈశ్వర్ గారు ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ని మరింత అభివృద్ధి పరంలోకి తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ రోజున ప్రతి మనిషికి ఫిట్నెస్ అనేటువంటి వస్తుంది. ఆ ఫిట్నెస్ కి సంబంధించి ఒకప్పుడు చూస్తున్నాం ఏంటంటే ఈ ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ అనేటువంటి ఓన్లీ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్, కానీ అటువంటి ఫిట్నెస్ సెంటర్ కూడా ఈ రోజు జంగారెడ్డి తీసుకొచ్చి అనేక మంది ఆరోగ్యానికి పాటుపడుతున్నటువంటి ఈశ్వర్ గారి కృషి ఇంకా ఎదగలరు. అదేవిధంగా ఈ రోజు చూసినట్లయితే మనకి చదువు ముఖ్యం కాకుండా కొన్ని కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటి కూడా పిల్లలకు అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అనేటువంటిది చాలా హర్షించదగ్గటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఏ రకమైన పరిస్థితికి వచ్చిందంటే చదువు ముఖ్యం. నిన్న రీసెంట్ గా నేను ఉత్తరప్రదేశ్ సంబంధించిన ఒక ఆర్టికల్ చదివాను. వాళ్ళ అమ్మాయికి 1 మార్క్ తగ్గినట్టు, మొత్తం టోటల్ స్టేట్ ర్యాంక్ లో 1 మార్క్ తగ్గినట్టు తల్లి సాటిస్ఫై అవ్వలేదని రాసుకొచ్చారు. అంటే మార్కులు 100% మార్కులుగా చూస్తున్న సార్ ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల యొక్క ఎదుగుదలలో ఏ రకమైనటువంటి ఉపయోగం అనేటువంటి కూడా పట్టించుకోవాలి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అది తల్లిదండ్రులు ఈ రోజు వచ్చారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, మార్క్స్ మాత్రమే పరిమావధి కాదు. మన యొక్క పిల్లల యొక్క మానసిక స్థితి ఎంత డెవలప్ అయింది అనేటువంటి పర్టికులర్గా చూసుకోవాలి. ఈ రోజున కరాటే అనేటువంటిది ఒక క్రమశిక్షణాయుతమైనటువంటి ట్రైనింగ్. అది బాడీ ఫిజికల్ గా కానివ్వండి, మెంటల్ గా కూడా ఏంటంటే చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయం. అది మీ చదువులో కూడా ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ యొక్క కరాటేలో కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే ఎదురు వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి కిక్ వెంటనే ఏంటంటే దాన్ని
తిరిగి కొట్టగలిగినటువంటి అంత చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఆ యాక్టివ్నెస్ ఏమవుతుందంటే మనకి చదువులో కూడా ఉపయోగపడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అంచేత ఈ రోజున మీ అందరికీ కూడా చేసేటువంటి అడ్వైస్ ఏంటంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని జాబ్స్కి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీగా చదువు సరిపోదు. ఈరోజు చూస్తున్నాం మనం ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా మన స్టేట్స్కి వచ్చేటప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఫిట్నెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫిట్నెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే వెరీ హార్డ్ జాబ్స్ అవి. చూస్తారు కదా, మిలిటరీలో చూస్తున్నట్లయితే వాళ్ళు హిమాలయన్స్ లో కూడా -20-25 degrees లో కూడా వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తారు. మన పరిస్థితి ఏంటంటే మనం 40 degrees Celsius దాటితే బయటికి రాదు. అలానే ఏంటంటే మనం చలికాలంలో చూసాం కదా, 16-15 degrees వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు బయటికి రాదు. కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి చూసినట్లయితే -degree వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఫిట్నెస్ అనేటువంటి అలా వచ్చిందంటే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్నతనం చేసినటువంటి ఇటువంటి ట్రైనింగ్స్. అంటే చదువుతో పాటు ముఖ్యంగా మీరు ఎంచుకున్నటువంటి మార్గం ముఖ్యంగా చూస్తున్న ఈరోజు జంగారెడ్డిగూడలో ఇటువంటి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, అటు డ్యాన్స్ కానివ్వండి, ఇటు కరాటే కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చింది. నేను చూస్తూ ఉంటాను. రూపాదేవి గారు డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు తెలిసినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు. వాళ్ళతో పాటు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ డ్రెస్ మీకు ఇంకా బెటర్ ఇంకేంటంటే డ్రెస్ తగిలించేసి వచ్చేస్తారు. వాళ్ళు అలా కాదు, మేకప్లు అవన్నీ కూడా చేయించి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎవరికి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుని చూస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎవరు కూర్చుని వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే అలా చూసుకుంటూ వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఏంటంటే ఒక రకమైన వెలుగు అనేటువంటి. అంటే ఈరోజు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ పర్టికులర్ పిల్లల్ని మామూలుగా ఏంటంటే ఏదో రకం, కానీ ఇక్కడ మీకు చేసేటువంటి ఇంకో అడ్వైజ్ ఏంటంటే 15 years లోపల సెల్ ఫోన్ అనేటువంటి పట్టుకోవాలి. అంటే 15 years తర్వాత తీసుకోవద్దు, కానీ 15 years తర్వాత ఏంటంటే మీరు 10th class కంప్లీట్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఎంతో కొంత ఏంటంటే మీరు సెల్ ద్వారా చదువుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి. కానీ 15 years బిలోలో ఉన్నాయి చూసుకోవాలి, ఈ గేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అది నాశనానికి దారితీస్తాయి. అంటే పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ చేసే అడ్వైజ్ ఏంటంటే సెల్ ఫోన్కి దూరంగా ఉంటాయి. కొన్ని సంవత్సరాలు కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళు 10th class కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సెల్ ఫోన్స్కి దూరంగా ఉండండి. కేవలం మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే చదువు, ఇటువంటి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ మీద పెట్టినప్పుడే లైఫ్ అనేటువంటి బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈ రోజున ఈ 15th anniversary నేను ఆ వ్యక్తులు రామ్ కుమార్ గారితో పాల్గొనడానికి చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఎంతో అభిమానంతో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమానికి ఈశ్వర్ గారు మమ్మల్ని పిలవడం, ఇక ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మేము పెద్దగా కాదు, కానీ ఈశ్వర్ గారి ప్రోగ్రామ్ అంటే కంపల్సరీగా ఎక్కడున్నా సరే అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. అంత మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తున్నటువంటి ఈశ్వర్ గారి భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని, ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ కూడా జరిగేటువంటి కాంపిటీషన్స్, వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగేటువంటి కాంపిటీషన్స్ లో మంచి సర్టిఫికేట్ సాధిస్తారని, ప్రైజ్ సాధిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. Let's applause for our wonderful guests for their incredible guidance. I request all of you please welcome the chief guest along with our legendary chief instructor and examiner Shihan Palli Ishwar Rao Garu to do the honors of presenting the certificates.
అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. మీరు మాస్టర్ వచ్చి ఈ టోల్డ్ మీ దట్ మన పిల్లలు బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకుంటారు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బ్లాక్ బెల్ట్, మీరు వచ్చారంటే కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉంది అని పిలిచారు. ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ టు నో మన జంగారెడ్డిగూడెంలో ఈ కరాటేలో ఇంట్రెస్టెడ్ గా కిడ్స్ ఉన్నారు. పేరెంట్స్ ఆల్సో సపోర్టివ్ గా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇలాంటి ఒక మంచి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం అండ్ అదిలో ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి బ్లాక్ బెల్ట్ వరకు వెళ్ళడం అనేది ఒక కన్సిస్టెన్సీ, ఒక డిసిప్లిన్, ఒక హార్డ్ వర్క్ కావాలి. అలాంటి పిల్లలు మన జంగారెడ్డిగూడెంలో ఉన్నారు అని ఐ గాట్ టు నో అండ్ ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ టోల్డ్ మాస్టర్ ఆల్సో డెఫినెట్ గా సండే వచ్చి అందరినీ కలుస్తామని. మిమ్మల్ని అందరూ ఇక్కడ ఇలాంటి యూనిఫామ్ లో చూడడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. ఇక్కడ పిల్లలకి అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. మీకు ఈ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, మీకే గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలి. మీ పిల్లల్ని ఇలాంటి మంచి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ, ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ యాక్టివిటీలో మోటివేట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్. సో ఇక్కడ ఉన్న అన్ని పేరెంట్స్ కి కూడా ఐ ఎక్స్టెండ్ మై గ్రాటిట్యూడ్. ఇక్కడ దిస్ కరాటే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ జరుగుతున్న సక్సెస్ఫుల్ గా చేసి వస్తున్న మాస్టర్ కి కూడా అండ్ ఫర్ దిస్ అరేంజింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ ఆల్, చీఫ్ గెస్ట్ కి కూడా ఐ ఎక్స్టెండ్ మై గ్రాటిట్యూడ్. ఒక అందరికి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అంటే దిస్ కరాటే అంటే చాలా ఇష్టమ్మా. సో లుకింగ్ బోత్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ అండ్ బాయ్ చిల్డ్రన్ హియర్, ఒక స్కూల్ తర్వాత డూయింగ్ ఆల్ స్టడీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అది తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఒక యాక్టివిటీలో ఫోకస్డ్ గా రావడం అనేది ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు బి ఆనెస్ట్. నేను కూడా స్కూల్ కి వెళ్తున్నాను, అది తర్వాత స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ, స్పోర్ట్స్ క్లాస్ ఆర్ మ్యూజిక్ క్లాస్ సంథింగ్ వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైనింగ్. బట్ ఇలాంటి ఇదిలో మీరు అందరూ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి యూఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ వెరీ గుడ్ అని మాస్టర్ చెప్తున్నారు. లిసనింగ్ టు దిస్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూ ఆల్ విల్ బికమ్ గ్రేట్ అచీవర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మనం స్టడీస్ దాటి ఒక ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీలో అటెన్షన్ పెట్టి వస్తున్నామంటే మీకు అందరూ డిసిప్లిన్, హార్డ్ వర్క్, ఒక టీమ్ స్పిరిట్, ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, ఒక గ్రూప్ లో లీడర్ లాగే ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అలాంటి చాలా అవేర్నెస్ మీకు వస్తుంది. సో ఈ కరాటే క్లాస్ అనేది మీకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అన్ని ఒక వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత మీకు సొసైటీలో ఒక లీడర్ లాగే రావడానికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా మీకు అందరికీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఎవరికైనా రేపు ఫ్యూచర్ లో ఐ వాంట్ టు బికమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అని ఎవరైనా ఉన్నారా? పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకున్నారా? మీరందరూ స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్స్, మీరందరూ అప్లై చేశారంటే యూ బికమ్ బిగ్ ఆఫీసర్స్ రేపు వస్తారు. అచ్చా, ఓకే, చాలా మంది ఉన్నారు. డెఫినెట్ గా మీరు కూడా ఇప్పుడు ఈ యూనిఫామ్ నుంచి ఫ్యూచర్ లో మంచి ఆఫీసర్స్ గా వేరే యూనిఫామ్ లో, పోలీస్ యూనిఫామ్ లో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీట్ చేస్తాం. ఓకే. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఏఎస్సీ మేడం గారికి మరియు పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం. చిన్న చిన్న పిల్లలు చూసి చాలా మంది చేస్తుంది, కానీ అది చేసే విద్య ఇంకా మెచ్చుకోదగింది. ఈ ఏజ్లో కూడా అంటే మెయిన్ ఈ గురి చెప్పిన పెద్దలు కూడా చాలా అభినందనలు. మంచిగా చేసి తెచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమం పెట్టి ఇంకా ప్రోత్సహించి ఇంకా మరిన్ని మందిని తీర్చిదిద్దాలని ఆశిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఈ రోజుల్లో అంటే లేడీస్కి ఏదో అభద్రత భావం అది కలగకుండా ఇలాంటివి ఉంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎదురు వాళ్ళని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఎలాంటి సంఘటనలు వచ్చినా మనం చేసుకోవాలన్న మంచి కార్యక్రమం ఇది. ఇలాంటి మరీ చేయాలని చెప్పేసి ఈ అవకాశం అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఆఫ్ చేయండి. మీ దగ్గర నుంచి 3 4 5 6 దేవి కంటి దగ్గర బెల్ట్ 8
బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ అన్నది 3, 4, 5, రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ 6, 7, ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ బ్లాక్ బెల్ట్ చెప్పేసి ఒకటి 10, ఫుడ్ సర్చ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's give them a big round of applause. అని చెప్పి మధ్యలో చాలాసేపు గ్యాప్ ఇచ్చాక అన్నారు గుర్తురా అందరూ అందాం అనుకున్నా నెక్స్ట్ లెట్స్ గివ్ డౌన్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఓకేనా లెట్స్ గివ్ డౌన్ బిగ్ అంటావా నేను అన్నా అయినప్పుడు మైక్ ఆన్ చేసి నాకు వేసి ఓకేనా 2, 8, 10. జంప్ పోయింది ఇంకా Go. లెట్స్ గివ్ దెమ్